देखो जी सारे जाने अपना अज का जो नवा टॉपिक है अपना जो चैप्टर चल रहा सी लास्ट क्लास दैट इज थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई दी असी दो क्लासेस है जड़ियां वो कर चुके थ्योरी ऑफ सप्लाई दी असी दो क्लासेस कर चुके जिहदे विच असी ये डिस्कशन की कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई एंड फिर उस तो बाद असी डिस्कशन की कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट इफेक्टिंग द सप्लाई एंड मूवमेंट एंड शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व एंड डिफरेंट बिहेवियर ऑफ सप्लाई कर्व इन डिफरेंट केसेस कि डिफरेंट केसेस विच सप्लाई कर्व दा बिहेवियर की होगा सप्लाई वधूगी घटूगी एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग-अलग तरीके दे नाल आपां उन्हां दी डायग्राम्स नूं शिफ्ट कीता। ठीक है लास्ट दो क्लासेस विच इन्ना करन तो बाद अपना अज दा लास्ट टॉपिक जिहड़ा हैगा दैट इज अबाउट द थ्योरी ऑफ सप्लाई। देखो थ्योरी ऑफ सप्लाई अगर तुसीं समझ लोगे इहदे विच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई समझ लोगे तो तुहानूं डिमांड वाला भी किते ना किते समझ आ जाएगा और डिमांड वाला जो अपना लैक्चर है दैट इज पब्लिक वो पब्लिक है तुसीं यूट्यूब ते उसनूं देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है पूरा फुल कंप्लीट चैप्टर जो है एक क्लास के कंप्लीट होया है। ठीक है जो कोई एबसेंट सी तो ही और शी कैन वॉच दैट वीडियो। ठीक है हुण सारे जने ध्यान नाल सुनो थ्योरी ऑफ सप्लाई की असीं गल करदे हां थ्योरी ऑफ सप्लाई दे विच उदों बेसिक असीं पढ़ चुके हुण इहदा एक अलग टॉपिक आपां पढ़ना है प्राइस इलास्टिसिटी price elasticity of supply price elasticity of supply। देखो एक गल ध्यान नाल सुनो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब है कि प्राइस दे विच चेंज होने दे नाल सप्लाई दे विच की चेंज होंदा है गल समझ गए। हुण थ्योरी ऑफ सप्लाई यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई सानू ये कहंदा कि as the price increases supply increases as the price decreases supply decreases but law of supply fails how much increase in supply how much increase in price leads to how much increase in supply कि प्राइस विच चेंज होने दे नाल कितना चेंज आया किहदे विच सप्लाई दे विच तो उस चीज़ नूं एक्सप्लेन नहीं कर पाया लॉ ऑफ सप्लाई उस दी इस लिमिटेशन नूं खत्म करने वास्ते एक नवां असीं कॉन्सैप्ट लैके आए दैट इज कॉल्ड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो कि सानू ये दसदा है हाउ मच चेंज इन प्राइस ठीक है या हाउ मच चेंज इन सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस गल समझ गए यानी कि मैं कह सकता है रेशो ऑफ व्हाट चेंज इन सप्लाई अपॉन चेंज इन प्राइस कि प्राइस च चेंज होने नाल सप्लाई दे विच कितना चेंज आया पता चल गया सबनूं। हुण इहदा एक फार्मूला है मैं उस फार्मूले तो तुहानूं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दी डेफिनेशंस बनाउणियां सिखाऊंगा। ठीक है देखो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ E ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ D ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ E ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ S ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਪਰਸੈਂਟੇਜ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ठीक है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस गल समझ गए कि प्राइस विच चेंज होने नाल क्वांटिटी दे विच कितना चेंज आया। हुण डेफिनेशन देखो एक तो बन गया हाउ मच चेंज इन प्राइस लीड्स टू चेंज इन सप्लाई एक तो डेफिनेशन बन गई एक तुसीं कहोगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है that is the ratio of percentage change in quantity demanded and percentage change in price या फिर तुसी लिख दोगे when the percentage change in quantity demanded is divided by percentage change in price that is called the price elasticity of supply गल समझ गए क्लियर हो गया सबको quantity supplied that is divided by percentage change in price that is called price elasticity of supply क्लियर है साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ ਦਿਸ। ठीक है हुण याद करो पहला तुहानूं ये दस्सिया सी मैं कि पॉजिटिव रिलेशन नैगेटिव रिलेशन हुंदा जी प्राइस ते डिमांड दा नैगेटिव रिलेशन होने करके असीं मूहरे नैगेटिव साइन लगा दिंदे हां ठीक है गल पर हुण की है अपने कोल पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस ते सप्लाई दा पॉजिटिव रिलेशन है तो असीं इहदे अगे की लगा देंगे पॉजिटिव दा साइन लगा देंगे
ਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਮੂਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਪਲਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਯੂਨਿਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਪਲਾਈਡ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ 20 ਹੋ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 20 ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 10 ਦਾ। ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 10 ਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈंने ਕੀ ਕੱਢਣਾ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਪਲਾਈਡ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਪਲਾਈਡ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ 10 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ 20 ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵੱਧ ਗਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 10। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢੂੰਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਕਿਊ ਇਨਟੂ 100। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਕਿਊ। ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਕਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਪਲਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ? ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਕਿਊ ਇਨਟੂ 100। ਆਈ ਕੱਢੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰੋਬਿਨ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗੀ? ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਹਾਂ, ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਨਟੂ 100। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹੀ ਬਣੂਗਾ। 100 ਨਾਲ 100 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਕਿਊ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਕਿਊ ਇਨਟੂ ਪੀ ਅਪਨ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is equal to change in quantity divided by quantity price upon change in price। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? price upon change in price। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਤਰੀਕਾ ਜੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫॉर ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੈਥਡ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਸਪਲਾਈ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਮਾ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰਸ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆ ਸਮਝ ਗਿਆ? ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਦੇਖ ਲਓ, अगर समझ आ गया ठीक है, नोट करना कर लो। चलो ठीक है। उस तो बाद कोई अपना रोबिन आप हम की डिस्कस कर रहे हैं। और ये आपका जे को प्राइस जे देखो तो कितनी हाँ वो का
ਨਹੀਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਰਮਨ ਆਪਾਂ मेरे भी ध्यान दीजिए। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬਸ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਦਾ ਕਮੋਡਿਟੀ x is rupees 10 rupees 1 ठीक है and quantity supplied is 10 units due to change in price of rupees 1 या due to change in price 2 rupees 2 ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ by 1 ਮਤਲਬ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ 2 ਮਤਲਬ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ 2 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ 2 ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰ ਲਓ ਜੇ by ਦੇਤਾ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਚੇਂਜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਲੱਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਸ ਉਹ ਚੇਂਜ ਆਫ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਬਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ 2 ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਏ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਡੈਲਟਾ ਕਿਉਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਗਰ 2 ਦੇਤਾ ਵਰਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ 1 ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਏ 1 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਡੈਲਟਾ ਕਿਉਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਡੈਲਟਾ ਪੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਡੈਲਟਾ ਪੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਪੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਡੈਲਟਾ ਪੀ ਕਿਸ ਕੇਸ ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਲਿਖਿਆ ਡੈਲਟਾ P1 ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ 2 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੂ ਰੁਪੀਸ 2 quantity increases to 20 units calculate elasticity of supply ठीक है ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੋ ਹਰਜੀਤ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਿਊ ਅਪਨ ਕਿਊ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਓਨਲੀ ਕੇ ਇੱਧਰ elasticity of supply ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ 20 ਹੋਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 ਯੂਨਿਟਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ 1 ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਏ 1 ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1 that is unitary elastic ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨਿਟਰੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਆਊਗਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਾ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਦੇਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੱਢੋ ਕਰੰਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਪਲਾਈਡ ਸਮਝ ਗਏ ਕਰੰਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਪਲਾਈਡ ਕੱਢੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦੇਤੀ ਚੇਂਜਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੱਢੋ ਆਫਟਰ ਚੇਂਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਣੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਹਿਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਐਡ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਊਗੀ ਸਮਝ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪੇਪਰ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਜਸਟ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਸਪਲਾਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਲਾਸਟਿਕ। perfectly elastic। सेकंड है कि ये perfectly inelastic। थर्ड है कि ये यूनिटरी इलास्टिक। फोर्थ है कि ये मोर देन यूनिटरी। फिफ्थ है कि ये लेस देन यूनिटरी। ठीक है, 5 तरह ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ वो चीज था भाई समरी देता हुआ बस ਸਮਰੀ ये आसन ਆ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੇਪਸ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਲਾਸਟਿਕ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਿਆ, ਸਪਲਾਈ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਿਆ, ਸਪਲਾਈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ O X ਐਕਸਿਸ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ O Y ਐਕਸਿਸ। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ that will be parallel to O X ਐਕਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਪਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਪਲਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਜੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਸੀ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵੱਧ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਪਲਾਈਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਚੇਂਜ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ, ਗੁੱਡਸ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ। ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਚੱਲੇ सप्लाई चेन ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ। ਦੇਖੋ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P1 ਹੈ, ਉਰੇ P ਆਪਣੇ P1 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। OX ਐਕਸਿਸ, OY ਐਕਸਿਸ, ਉਰੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ? ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੋਗੀ? जीरो ਜ਼ੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਪਲਾਈਡ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜ਼ੀਰੋ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹਰਜੀਤ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਪਲਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਈ ਚੱਲੇ ਪਰ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਮੈਥ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ, ਮੈਥ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਯਾਦ ਨਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ?
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਉੱਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਨੀਚੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਯੂਨਿਟਰੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਪਲਾਈਡ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दोनों सेम है। अगर मैं कहना 100% क्वांटिटी च चेंज आया तो 100% प्राइस च भी चेंज आया। ठीक है गल? तो जो 100% डिवाइड बाय 100% करांगे तो की आ जाएगा 1। और जदों कदे भी यूनिटरी इलास्टिक होगी ना तो तुसीं देखोगे इत्थे 45 डिग्री का एंगल बनूगा। तुसीं देखो अपनी बुक च डायग्राम कल्ली सोनू ना आए नहीं बनी हुई, तुहानू कल्ली डिग्री बनी हुई है, ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ 45 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? 1। ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? 1। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਯੂਨਿਟਰੀ ਇਲਾਸਟਿਕ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ? यूनिटरी इलास्टिक। पता चल गया सबनों? ठीक है। उस तो बाद आ फार्मूला तो सब याद हो गया। हुण आपां सारे जने मोर दैन यूनिटरी करते हैं। अच्छा मैनूं आ दसो, ऊपर वाली वैल्यू 200% हो गई, नीचे वाली वैल्यू 100% हो गई, ताई ये कट के 2 होगा। यस सर। ताई ये यूनिटरी तो ज़्यादा होगा। हाँ जी सर। तो ਇਹਦਾ मतलब क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा होनी चाहिए है, चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस घट होना चाहिए, यही है। चलो हूँ देखियो डायग्राम किवें बनेगी। ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस। ठीक है, बोलो क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ गई, प्राइस घट बढ़ी है। तो यह मतलब जब मैं इन्हों मिलाऊंगा, बनी मेरा एक डायग्राम है। यस सर। ठीक है गल? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੋਰ ਦੈਨ ਯੂਨਿਟਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੋਰ ਦੈਨ ਯੂਨਿਟਰੀ। ਸਾਰੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਣੂਗਾ 0 ਤੋਂ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਐਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਮੋਰ ਦੈਨ ਯੂਨਿਟਰੀ ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਕ ਬਣੂਗੀ ਆਪਣੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਯੂਨਿਟਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੈਸ ਦੈਨ ਯੂਨਿਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ? ਜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, यानी कि क्वांटिटी सप्लाइड का 100% है, प्राइस कितना है? 200% है, तो हाफ आ गया, एक तो घट है, लैस देन यूनिटरी। ठीक है गल? हुण इहदी डायग्राम देखो किवें बनू। पता चल गया? क्वांटिटी ज़्यादा, सप्लाई की है घट वधी। तो जदों इन्हों मिलावांगे, ठीक है जी, आ भी एक डायग्राम बनी हुई है ना, तो इस डायग्राम में ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਲੈਸ ਦੈਨ ਯੂਨਿਟਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਮਸੀਕਿਊ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਲੈਸ ਦੈਨ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਯੂਨਿਟਰੀ ਜਾਂ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਲਾਸਟਿਕ, ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਸਦਾਬਹਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਮੋਰ ਦੈਨ 1। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਇਜ਼ ਲੈਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ? ਤਾਂ 5 ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਦਾ ਚੈਪਟਰ, ਫੈਕਟਰਸ ਇਫੈਕਟਿੰਗ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਸਪਲਾਈ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈंने ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਣਾ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ
ਬਣਾਈ ਸਰ ਬਣਾਈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਕੇਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਣਨੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਾਰ ਕਾਫੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ ਦੇ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਬੇਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ ਬੈਕਵਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਗੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੀ आपको कभी नहीं समझ ठीक है दुकान सामने फिर वो कंफ्यूज नहीं करो हाँ वो बायो तक कंट्रोल चल रही जब हम आए जब से अच्छा देखो वैसे तो कभी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी क्वेश्चन आ जाए भी थ्योरी ऑफ सप्लाई तो थ्योरी ऑफ डिमांड च की फर्क है पर जे आ जाए लिख सकते लिख दोगे ना थ्योरी ऑफ सप्लाई का मीनिंग थ्योरी ऑफ डिमांड का मीनिंग ठीक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾ ਦੂੰਗਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਪਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਫਾ ਦੀ ਲਿਖਵਾ ਦੂੰਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਇਆ ਸੀ हो गया जी नोट चलो लास्ट टॉपिक देखो सारे जाने फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हुन सारे जाने कल ध्यान नाल सुनियो इलास्टिक का की मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੋਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਸੋਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਿਓ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਕੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜੇ ਬੋਲੋ ਫੇਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੂਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਧਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਧਣਾ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਗਿਆ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਨਾ ਸੋਨੂੰ ਇਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਨਪੁਟਸ ਯੂਜ਼ਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ elasticity of supply depend on nature of inputs used for production of the commodity if commonly available inputs are used supply is elastic ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਇਨਪੁਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਨਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਮਨਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਸਟ ਆਫ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਘੱਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਲੋਟ ਆਫ ਐਫਰਟਸ ਫॉर द ਐਕੁਆਈਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਰ ਇਨਪੁਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨਪੁਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਕਨਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਨੈਚੁਰਲ ਕਨਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਕਹਿੰਦੇ elasticity of supply is significantly influenced by natural constants if we wish to produce more teak wood। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੇਕ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੇਕ ਦੀ ਹੈ, ਟੇਕ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ wood ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। it will take lot of years for plantation before it becomes usable। supply of teak wood will before therefore be less elastic। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬਣਨਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਿਆ ਸੜਾ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਡੀਕੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਰਿਸਕ ਟੇਕਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਵਿਕੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵਿਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਰਿਸਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਕੇ ਨਾ ਵਿਕੇ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਸਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਪਲਾਈ ਵਿਲ ਮੋਰ ਇਲਾਸਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰਿਸਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਕਮੋਡਿਟੀ। ਅੱਜ ਇਸ਼ਾਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਆਨਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਨੇਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਨੇ, ਹਨਾ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੇ ਚਾਹੇ ਘਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੁੱਡਸ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਲਾਸਟਿਕ। ਪਰ ਜੇ ਨੇਚਰ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਗੀ ਉਹ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਜੀ, ਕੋਸਟ ਆਫ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਫਿਰ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਇਲਾਸਟਿਕ, ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਜੇ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਲਾਸਟਿਕ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਫੈਕਟਰ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਲਾਸਟਿਕ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਫਿਰ ਘਟ ਜੂਗੀ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲਾਸਟਿਕ। ਪਰ ਅਗਰ ਪੀਰੀਅਡ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਘਟੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੈਸ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਏਗੀ। ਇਲਾਸਟਿਕ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਲੈਸ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਨਹੀਂ, ਲੈਸ ਜਾਂ ਮੋਰ ਇਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਫਟਰ 5 ਮਿੰਟਸ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਅਵਰ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਚੈਪਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ।